नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे आ विडियो में स्व अध्ययन पोथी धोरण 6 भाग 1 में गणित विषय अंतर्गत अहीं आपने प्रथम चेप्टर आपेलू छे संख्या परिचय। आ चेप्टरनु आपणे संपूर्ण अहीं सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमरी चेनल पर नवा होय, पहली वार होय तो चेनलने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, जेथी करीने स्व अध्ययन पोथीना बीजा विडियो तमने झड़पथी मळी शके। प्रश्न नंबर 1 में आपने विकल्प आपेला छे 6 अंकनी सौथी मोटी संख्या में 1 उमेरता 6 अंकनी सौथी मोटी एटले 6 नवड़ा एमां आपणे 1 उमेरी एटले एना पछीनी संख्या एटले के 1 करोड़ जवाब आवशे। अहीं आपेलुं छे शुं साचुं छे तो 8456 तो एकम दशक 100,000 तो 8 ने 10,000 वडे 1000 वडे गुणशुं 4 ने 100 वडे तो जवाब आवशे बी। एनु आपणे विस्तरण करवानुं छे। नंबर 3 में आपेलुं छे 5 6 2 4 3 6 3 एटले के 56,24,363 में 6 नी स्थान किंमत नो गुणाकार शुं मळे तो अहीं 6 नी स्थान किंमत 6 नी पाछळ 5 शून्य अने बीजी 6 नी किंमत एनी 60 तो 6 6 36 ने पाछळ 6 शून्य जवाब आवशे बी। नंबर 4 है नीचेनामांथी सौथी नानी संख्या कई है तो 1 मिलियन। अहीं आपने 5 9 2 और 6 अंकों वडे अने कोईपण एक अंकनो 2 वखत उपयोग करीने बनती 4 अंकनी मोटामां मोटी संख्या तो पेलो अंक मोटा लेशुं, इस संख्या आपणे बीजो अंक लेशुं तो 99 99 6 5 तो 9,965 संख्या बनशे। आगळ जोईए नंबर 6 में आपेलुं छे कि अहीं 63,50,947 में 6 स्थान बदलिया वगर बादबाकीना अंकोनी फरी गोठवणी करता सौथी नानी संख्या कई आवे तो जवाब सी 60,34,579। नंबर 7 में छे 3 अलग अलग अंको धरावती 5 अंकनी सौथी मोटी संख्या। सौथी मोटी संख्या तो एमां 3 अंक पण आववा जोईए तो एनो जवाब विद्यार्थी मित्रों आवशे सी 99,987। एना पछी नंबर 8 में छे 7 अंकनी सौथी नानी संख्यानी तरत पहेलानी संख्या तो अहींया 6 अंकनी आवशे तो 6 नवड़ा आवशे। 6 अंकनी मोटी संख्या। 1 मिलियन तरत पछीनी संख्या तो जवाब आवशे 1 मिलियन 1। नंबर 10 1 बिलियन एटले केटला तो अहीं 10,000 लाख बराबर 1 बिलियन थशे। अहीं आपेली संख्या में 5 नी स्थान किंमत केटली छे तो एकम दशक 100 ने 1000 5000 तो जवाब आवशे ई। 12मो प्रश्न आपेलो छे 3 अलग अलग अंको धरावती 4 अंकनी सौथी नानी संख्या तो सौथी नानी संख्या 1002 थशे। अहीं आपणने 4,05,038 અને 4,30,8 तो एन ની કિંમત કેટલી થાય તો જવાબ આવશે 5,000 કેમ કે અહીંયા 5 ની સ્થાન કિંમત લખવાની છે। અહીંયા આપણને ખાલી જગ્યા આપેલી છે। પહેલી ખાલી જગ્યા છે 10 મિલિયન બરાબર ખાલી જગ્યા કરોડ તો 1 કરોડ અને 10 લાખ બરાબર ખાલી જગ્યા મિલિયન તો 1 મિલિયન। બીજું છે 100,000 બરાબર ખાલી જગ્યા લાખ તો 100,000 બરાબર 1 લાખ थाय। एकम में 5 आवतो होय तेवी 6 अंकनी नानामां नानी संख्या तो 1,05,000 अहीं आपने 1,06,159 तरत पछीनी संख्या तो 1,06,160। खाली जग्याए 3 अंकनी मोटामां मोटी संख्यानी तरत पहेला आवती संख्या तो 3 अंकनी मोटा मोटी संख्या 999 અને એના પછી તરત પછી આવતી સંખ્યા તો 1000 આવશે। ખાલી જગ્યા અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યામાં 1 ઉમેરતા 10 લાખ થાય તો 6 અંકની મોટા મોટી સંખ્યા તો 6 નવડા 9,99,999 એમાં ઉમેરો તો 10 લાખ થઈ જશે। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3 માં આપણે દાખલા આપેલા છે। અહીં આપેલી સંખ્યા એને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે। ઉતરતા ક્રમમાં સૌથી પહેલા મોટી આવશે 25,843 एना पछी 13,548 8,435
5348 અને 4835। એના પછીનું આપેલું છે પ્રશ્ન નંબર 2। પૃથ્વીની ત્રિજ્યા 6400 કિલોમીટર અને મંગળની ત્રિજ્યા આપેલી છે અહીં આપણને 43 લાખ મીટર છે। તો કોની ત્રિજ્યા મોટી છે? અહીં કિલોમીટરમાં છે, અહીં મીટરમાં છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે કિલોમીટરમાંથી મીટરમાં ફેરવી લઈએ તો 1 કિલોમીટરના 1000, તો 1000 વડે ગુણશું તો અહીં 64 લાખ મીટર થશે। તો પૃથ્વીની ત્રિજ્યા 64 લાખ અને મંગળની ત્રિજ્યા 43 લાખ। તો એ બંનેનો તફાવત કરી મોટી નાની તો બાદબાકી કરશું તો 21 લાખ જવાબ આવશે। તો પૃથ્વીની ત્રિજ્યા 21 લાખ મીટર મોટી છે। એના પછી આપેલું છે 7 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા અને 8 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યાનો તફાવત। તો 8 અંકની સંખ્યા નાની થાય 1 કરોડ। તો 1 કરોડમાંથી આપણે 9,99,999,999 બાદ કરશી તો 1 જવાબ આવશે। એના પછી પ્રશ્ન નંબર 4 આપેલા છે આપણને અંક આપ્યા છે 204,765। આ અંકોનો માત્ર એક જ વખત ઉપયોગ કરીને બનતી 6 અંકની મોટી સંખ્યા અને સૌથી નાની સંખ્યાનો સરવાળો। તો સૌથી મોટી સંખ્યા બનશે 7,65,420, સૌથી નાની બનશે 2,04,567। એ બંનેનો સરવાળો કરશો તો જવાબ આવશે 9,69,987। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યાં સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર આવે છે ત્યાં તમે ગણતરી કરી લેજો। જો ભૂલ હોય તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો જેથી કરીને બીજા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। નંબર 5 આપેલું છે કે એક ફેક્ટરીની ટાંકીમાં 35,874 લીટર કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ભરેલ છે। તો તેમાંથી 200 મિલીની કેટલી બોટલ ભરી શકાય? તો 200 મિલી તો મિલીમાં ફેરવવું પડશે। તો અહીંયા આપણે લીટરને 1000 વડે ગુણી લેશું તો મિલી આવી જશે। તો અહીં થશે 3,58,74,000 મિલી। તો એને આપણે 200 વડે ભાગશું તો અહીંયા આપણને 1,79,370 બોટલ આવશે। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6 છે કે એક બોક્સમાં 5 દવાની પટ્ટીઓ છે। દરેક પટ્ટીના 12 દવા ગોળી છે। તો એક પટ્ટીમાં 12 તો 5 પટ્ટીમાં 12 પંચાને 60 ગોળી। દરેક દવાની ગોળીનું વજન 500 મિલીગ્રામ છે। તો એક બોક્સનું વજન 60 ગોળી ગુણ્યા 500 ગ્રામ તો 30,000 મિલીગ્રામ થશે। તો આવા 32 બોક્સમાં રહેલ દવાનું કુલ વજન તો 32 બોક્સ તો 30,000 મિલીગ્રામને આપણે 32 વડે ગુણી નાખશું તો 9,60,000 મિલીગ્રામ થશે। તો એનું વજન આપણે ગ્રામમાં પણ ફેરવવું છે। તો મિલીગ્રામ તો 1000 મિલીગ્રામ બરાબર 1 ગ્રામ। તો 9,60,000 મિલીગ્રામ બરાબર કેટલા ગ્રામ? તો 960 ગ્રામ જવાબ આવશે। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7 છે કેટલા લાખથી 5 બિલિયન બને? તો 1 બિલિયનથી 10,000 લાખ તો 5 બિલિયનથી 5 ગુણ્યા 10,000 તો 50,000 લાખથી 5 બિલિયન બને। આગળ નંબર 8 આપેલો છે કે એક શર્ટ બનાવવા માટે 2 મીટર 15 સેમી કાપડ જોઈએ। તો 2 મીટરના 200 અને 15 તો 215 સેમી। તો 40 મીટર કાપડમાંથી કેટલા શર્ટ બનાવી શકાય? તો 40 મીટરના 4000 સેમી। તો 4000ને આપણે 215 વડે ભાગશું તો 18 જવાબ આવશે। અને કેટલું કાપડ વધશે? તો 1 મીટર 30 સેમી કાપડ વધે। એના પછી પ્રશ્ન નંબર 9 આપણે એક દિવસના 2,825 સ્ક્રૂ બનાવે તો એપ્રિલ મહિનામાં કેટલા? તો એપ્રિલ મહિનાના કુલ દિવસ 30 હોય તો એક દિવસની જે સ્ક્રૂ બને છે ને આપણે 30 વડે ગુણી નાખશું તો જવાબ આવશે 84,750 એપ્રિલ મહિનામાં સ્ક્રૂ બને। એના પછી આપેલું છે કે એક કંપની દરરોજના 7,000 રમકડા બનાવે તો આ કંપની ફેબ્રુઆરી 2024માં વિદ્યાર્થી મિત્રો 2024 જે વર્ષ ગયું એ લીપ વર્ષ હતો। તો ફેબ્રુઆરી 2024 લીપ વર્ષ હોવાથી એ મહિનામાં 29 દિવસ હશે। તો 7,000ને આપણે 29 વડે ગુણશું તો જવાબ આવશે 2,03,000 રમકડાઓ બને। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 11 આપેલું છે વિશાલ 7 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા કિંમત લખે છે, અરુણ 6 અંકની સૌથી નાની કિંમત લખે છે।
તો તેમના ગણિત શિક્ષક બંને અંકનો સરવાળો કરે છે તો 4 અંકની સૌથી નાની સંખ્યામાંથી બાદ કરતાં શું મળે? તો અહીં પહેલાં બંને 7 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા અને 6 અંકની સૌથી નાની સંખ્યાનો સરવાળો કરશું તો અહીં જવાબ આવશે. એમાંથી 4 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા એટલે 1000 બાદ કરશું તો જવાબ આવશે 1,98,999. તો આ રીતે જવાબ લખવાનો છે. એના પછી જાતે કરીએ એમાં આપણને પ્રવૃત્તિ આપેલી છે 10 શહેરના નામ લખવાના છે. એની 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે કેટલી વસ્તી હતી? તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ઓનલાઈન માહિતી સર્ચ કરો તો પણ તમને મળી જશે. તો શહેરોના નામ અને એની વસ્તી અહીં લખીને જે સંખ્યા આવે છે એને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીને આપણે શહેરના નામને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. તો જ્યાં વસ્તી ઓછી નામ પહેલું, તો અહીં નડિયાદ, પછી ગાંધીધામ, ગાંધીનગર, જૂનાગઢ, જામનગર, ભાવનગર, રાજકોટ, વડોદરા, સુરત અને અમદાવાદ આ રીતે આવશે. એના પછી પણ આપણને આપેલું છે કે 5 દુકાનોની મુલાકાત લીધી. એની અગાઉના દિવસની આવક જોઈ આપણે કેટલે જાણી લો. તો મગનભાઈની દુકાનની આવક 7,238, રમેશભાઈની 4,335. તમે દુકાનના નામ અને આવક છે એ તમે બદલાવી શકો છો. તો આ રીતે માહિતી આપેલી છે એવું લખવાનું છે. એની ઉપરથી 5 પ્રશ્નો. કોની આવક સૌથી વધુ છે? કોની આવક સૌથી ઓછી? આપેલા આવકને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો, આપેલા આવકને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો. 5 દુકાનની કુલ આવકનો સરવાળો કેટલો થાય? દિલીપભાઈ કરતાં પિયુષભાઈને કેટલી વધારે આવક છે? રમેશભાઈ કરતાં મોહનભાઈને કેટલી ઓછી આવક છે? આવા ઘણા પ્રશ્નો આપણે બનાવી શકાય. તો આ હતું ધોરણ 6 વિષય ગણિતમાં સંખ્યા પરિચય ચેપ્ટરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવજો જેથી કરીને નવો વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે. આભાર, ધન્યવાદ.